ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ Kannadigas, I really thanks to the Honorable Home Minister because under his advice and successfully as a cabinet minister of under the leadership of Narendra Modi ji, we are working very hard for the development of this country. My well-wisher is Amit Shah. Whatever my problem is there in the department, he always advised me and कार्य महास्वामी जी की प्रेरणा से कई सालों से चल रहा है. इसके नए एक्सटेंशन में मुझे शामिल होने का मौका दिया. मैं महास्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. मित्रों, हमारी संस्कृति का बहुत अहम सूत्र है, कोई भी प्रवृत्ति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करनी चाहिए. अपने के अलावे पूरे समाज का विचार कर कर हम प्रवृत्त हो, वो हमारी संस्कृति का मूल बिंदु है. और आज ये संस्था गांव-गांव में वेलनेस सेंटर, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ विश्वास से रखकर जाए और उच्चतम शिक्षा लेकर बच्चा बाहर निकले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था मठ चलाता है. मैं मठ के सभी चलाने वाले सहकर्मी और निर्मलानंदनाथ महाराज महास्वामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೀಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಹಾಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅನುಭವವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. आज यहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 16 एकड़ में 20 लाख वर्ग फुट के कंस्ट्रक्शन के साथ 4000 छात्र पढ़ाई कर पाए, ऐसा एक संकुल विद्या का धाम यहाँ बना है. 1000 बेड वाला आधुनिक अस्पताल जिसमें सुपर स्पेशलिटी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है. और सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए मुफ्त और किफायती दर से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था और शिक्षा. ये संकुल साच अर्थ में एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, इसका मुझे विश्वास है. Blessed Amit Bhai, at the time of independence, our first Home Minister, Vallabhbhai Patel, gave a glory to the post of Home Minister. Exactly like him, we are fortunate to have a minister leading the Home Department, having the same degree of clarity
Exactly like Vallabhbhai, he has knowledge of ground level problems, clarity, vision, courageous, take a bold decisions, face the challenges, and at the same time totally committed to Bharat Mata. On behalf of all of us, I again welcome Shri Amit Bhai. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು. ಅದು ಕಾರಣ BG ನಗರದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ BGS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Again it is to serve and to cater the health service to the rural part of that area. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಗರೂರು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಗರ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ, ಊರು ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಸಿಟಿ ನಾರ್ ಎ ವಿಲೇಜ್, ಸೊ ರೈಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಗರೂರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the simple understanding how one can derive the energy after having seen Amit Shah ji. One who is going to enroot it deeply into the culture of the country, one such person is going to derive the energy by default. ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮರ, ನೆರಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ if you have to get fruit, flowers and the best of the best out of the tree, the way how it is rooted deeply into the soil, similarly if we too are deeply rooted into the culture of our country, we too are going to derive the energy the way how we has been getting the energy. ಒಂದು ಮಾತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತುಂಬ ಸರಿಹದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು? 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹಾಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬುದ್ಧಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ. ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ